Elements of media planning. पहिला point आहे media mix. The media mix has to reach the target consumer. If the advisor want to reach men between 25 and 55 who are professional, the Economic Times will be obviously a more appropriate choice than Femina. But sometimes matching consumer profiles with media characteristics become a lot more difficult. For example, media planners will find it difficult to decide which kind of household can be reached by the Hindi feature film TV slot versus 9 o'clock serial slot. Through analysis of target market will help in marketing. This match will reduce wastage of media expenditure. मीडिया मिक्स जर कन्सिडर करायचं झालं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला मल्टिपल चॉईसेस असतात किंवा त्याच्यामध्ये पण आता टेलिव्हिजन हा फॅक्टर जरी कन्सिडर करायचा झाला तरी त्याच्या टाइम स्लॉट मध्ये म्हणजे हिंदी मूवीजच्या पिरियड मध्ये किंवा त्या स्लॉट मध्ये ऍडव्हर्टाइजमेंट दाखवायच्यात की सिरियलच्या स्लॉट मध्ये ऍडव्हर्टाइजमेंट दाखवायचे तर हे सुद्धा डिसाइड करायला लागतं मीडिया मिक्स. ओके, त्याच्यानंतर आहे टार्गेट मार्केट कव्हरेज. ऑडियन्स कॅन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड इन सायकोग्राफिक्स टर्म, activities, interest, and opinions, forming a lifestyle, personality traits, and brand preferences. After having a complete picture of our target audience, we undertake the study of the media's readership in terms of demographic, economic, and psychographic terms. Target market जर कन्सिडर करायचं झालं तर व्हरायटी ऑफ पर्सन असतात त्यांच्या इंटरेस्ट, टेस्ट, प्रेफरन्सेस. तर ऍज पर मार्केट त्यांचे ओपिनियन्स असतील, इंटरेस्ट आहेत, ऍक्टिव्हिटीज आहेत तर त्या चेंज होऊ शकतात. त्याच्यानंतर इंडिव्हिज्युअल बघायला गेलं तर इंडिव्हिज्युअल लाईफस्टाईल असेल, त्यांचे पर्सनॅलिटी ट्रेट्स आहेत, ब्रँड प्रेफरन्सेस आहेत, तर ह्या गोष्टी सुद्धा कन्सिडर कराव्या लागतात. Next is geographic coverage. Media strategy is based on market coverage. If media planners want to market products nationally, they will select all India newspapers and magazines. However, if market is limited to a particular region, they shall select a vernacular media popular in the region. In this way, media planners do not waste resources by advertising product in the regions in which it is not available. They have to see how strong a product is in a particular geographical region and advertise more in high potential areas. Geographical coverage जर कन्सिडर करायचं झालं तर आता प्रिंट मीडिया जरी आपण कन्सिडर केलं किंवा टेलिव्हिजन जरी कन्सिडर केलं तर लोकल न्यूज चॅनल्स आहेत किंवा लोकल पेपर्स आहेत, तर हा लिमिटेड सोर्स आहे, जॉग्राफिकल बाउंड्रीज आहेत त्याला. ठीक आहे, तर ते सुद्धा आपण सिलेक्ट करू शकतो. म्हणजे टेलिव्हिजन ऍड जरी द्यायचे असतील तरी सुद्धा लोकल चॅनल्स जे असतात तर तिथे सुद्धा ऍड्स देता येतात, कारण तो लिमिटेड एरिया पुरतं त्या ऍड असतात किंवा त्या प्रोडक्ट्सची, सर्व्हिसेसची अवेलेबिलिटी असते. त्याच्यानंतर scheduling. Media scheduling decisions are the decisions about the timing, continuity, and size of ads. We have to see when to advertise, for how long, and for what time period. We have to see the size and placement of our ad. Scheduling मध्ये कुठल्या वेळेला ऍडव्हर्टाइजमेंट ब्रॉडकास्ट झाल्या पाहिजेत, किती पिरियड पर्यंत, आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी काय असायला हवी आहे. म्हणजे एकाच प्रोडक्टच्या 2 ऍड मध्ये किती टाइम ड्युरेशन असायला पाहिजे,
एका तासानंतर ती रिपीट झाली पाहिजे की 1.5 तासानंतर, मग त्या स्पेसिफिक पिरियड मध्ये त्याचं रिपिटेशन जे आहे तर ते किती असायला पाहिजे, हे आहे स्केड्युलिंग. Reach versus frequency. There should be an attempt in media objectives to balance the reach and frequency. There should be an appropriate message weight at the same time. This will help us realize our advertising plan. To face heavy competitive campaign, we should have greater frequency to ensure the repetition of the message. It is not so important to have a wider reach. While advertising and innovation, a greater reach is preferred to a greater frequency. It is also important to have a large message weight. Once the media objectives are set, we are ready to develop strategies to release them. Reach मध्ये appropriate मेसेज जो आहे किंवा त्या मेसेजला, त्या लँग्वेजला एक वेट असायला पाहिजे, अप्रोप्रिएट वेट, की जे लोकांपर्यंत तो मेसेज पोहोचल्यानंतर त्यांना त्या मेसेजमुळे अपील करता येईल. म्हणजे प्रोडक्ट जर सेल करायचे असतील तर त्यांचा इंटरेस्ट त्याच्यामध्ये येईल. त्याच्यानंतर दुसरं आहे की ज्या वेने मेसेजेस किंवा ऍडव्हर्टाइजमेंट केली जाते, म्हणजे त्याच्यातली क्रिएटिव्हिटी किंवा टॅगलाईन्स असेल तर त्या एक यूज केल्या जातात. आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी, जसं मगाशी म्हटलं की ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये पण खूप जर फ्रिक्वेन्सी कमी असेल, म्हणजे प्रत्येक तासाला ती ऍडव्हर्टाइजमेंट दिसायला हवी आहे असं जर आपण कन्सिडर केलं तर काही प्रोडक्टचे ऍडव्हर्टाइजमेंट जे आहेत तर त्यांचे टाइम स्लॉट ते वेगळे सिलेक्ट करतात. म्हणजे प्राईम टाइम मध्ये त्यांच्या ऍडव्हर्टाइजमेंट दर 15 मिनिटाला दिसायला पाहिजेत असा स्लॉट ते सिलेक्ट करतात. आणि दिवसभरात 1-1 तासाच्या फ्रिक्वेन्सीमुळे काही ऍडव्हर्टाइजमेंट प्रत्येक 20 मिनिटाच्या स्लॉटला असतात. मग इट डिपेंड्स की त्याच्यामुळे त्याचा इम्पॅक्ट जो आहे तर तो जास्त होतो, की सतत ती ऍड बघून बघून किंवा सतत त्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन ऐकून ते व्यवस्थित लक्षात राहतं किंवा त्याच्याबद्दल एक आपण इमेज बिल्डअप होते माइंड मध्ये. पोझिशनिंग जे म्हणतो आपण, ते इमेज पेक्षा पोझिशनिंग जे आहे तर ते क्रिएट होतं. आणि आपण ते फ्रिक्वेन्सी सुद्धा जास्त असणं ते पण खूप कॉस्टली आहे. कारण टेलिव्हिजन ऍडव्हर्टाइजमेंट जर बघितल्या असतील तर त्या करोर्स मध्ये त्याची पॅकेजेस असतात एका ऍडव्हर्टाइजमेंटसाठी, एका प्रोडक्टच्या ऍडसाठी. त्याच्यानंतर आहे क्रिएटिव्ह अस्पेक्ट्स अँड मूड. Creative considerations such as the quality of reproduction, the color effect, special effect have to be considered. The medium must be appropriate for the ad message. For example, the ads for ice cream would be reproduced better in color, and therefore black and white newsprint is not appropriate. आता क्रिएटिव्ह अस्पेक्ट्स आणि मूड जे आहेत तर ते कन्सिडर केले गेले पाहिजेत. आता इथे जे एक्झाम्पल त्यांनी दिलंय की आईस्क्रीमची जर समजा ऍड असेल आणि त्याच्यासाठी जर प्रिंट मीडिया यूज करायचा असेल तर त्याच्या आईस्क्रीमच्या ऍड ब्लॅक अँड व्हाईट पेपरवर किंवा त्या प्रिंट मध्ये अप्रोप्रिएट दिसणार नाही, त्याच्यामध्ये कलरच असायला हवे तरच ती छान दिसणार आहे ऍडव्हर्टाइजमेंट किंवा अट्रॅक्टिव्ह वाटणार आहे आणि मूड क्रिएट होणार आहे. म्हणजे आईस्क्रीम बघितल्यानंतर मग ते परचेस करण्यासाठी कस्टमर जो आहे तर तो कन्व्हिन्स होऊ शकतो. तर त्याच्यात पण बरेच ब्रँड्स आहेत. अमूल आईस्क्रीम आहे, त्याच्यानंतर बास्किन रॉबिन्स आहे,
बरेच ब्रँड्स अवेलेबल आहेत. नेक्स्ट आहे फ्लेक्झिबिलिटी. The ability of media to adapt to changing and specific need of advertisers is flexibility. Certain media allows such flexibility with respect to the advertised message, the geographical coverage, and the ad budget. फ्लेक्झिबिलिटी जर कन्सिडर केलं तर ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये सुद्धा ओके, आपण अमूलची ऍडव्हर्टाइजमेंट जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला युट्यूबवर बघायला मिळेल की फ्लेक्झिबिलिटी असायला हवी आहे. अमूलची पहिली जी ऍड करायची तर ते स्मिता पाटील करायच्या, ठीक आहे. तर तेव्हा केली जाणारी ऍडव्हर्टाइजमेंट आणि आता त्यांची असलेली ऍडव्हर्टाइजमेंट ह्याच्यामध्ये फरक आहे. त्यांच्यात कसे चेंजेस होत गेलेत त्या ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये, त्याच्यात क्रिएटिव्हिटी असेल, कलर किंवा व्हिज्युअल इफेक्ट्स आहेत, तर ते कसे कसे त्यांनी अडॉप्ट केले ऍडव्हर्टाइजमेंट मीडियम मध्ये, तर ते तुम्हाला तो व्हिडिओ बघितल्यानंतर एक लक्षात येईल. नेक्स्ट आहे बजेट कन्सिडरेशन. अ choice of media will depend to a large extent up to the size of the advertising budget. Certain media types may be too expensive for the funds available. बजेट कन्सिडर करावं लागतं, कारण त्याच्यामुळे पूर्ण प्लॅनिंग जे आहे तर ते पण कोलॅप्स होऊ शकतं. कारण ऍडव्हर्टाइजमेंट किंवा जेव्हा मीडिया आपण सिलेक्ट करत असतो, त्याची फ्रिक्वेन्सी बघत असतो, तर त्याच्यात जर बजेट हा फॅक्टर कन्सिडर केला गेला नाही तर एकतर ऍडव्हर्टाइजमेंट पण फेल होऊ शकते किंवा तुमचं बजेट खूप जास्त वाढू शकतं. मग तुम्हाला किती बजेट ऍडव्हर्टाइजमेंटसाठी अलोकेट करायचंय त्याच्यामध्ये तुम्ही कुठलं मीडियम सिलेक्ट करू शकता, त्याची फ्रिक्वेन्सी किती ठेवू शकता, हे तुम्हाला अनालाइज करावं लागतं. Role of media in business. Media has 4 main characteristics: speed, reach, power and frequency. The role of media in business मध्ये आपण 8 पॉइंट बघणार आहोत. त्याच्यामध्ये आता 4 कॅरेक्टरिस्टिक्स जे आहेत तर ते मेन आहेत, त्याच्यानुसार बायफर्गेट केलेलं आहे. The extent of reach and speed of media is such that people get latest updates on cricket and any other news 24/7 on their mobile phones. आता मीडिया जर कन्सिडर केलं तर कुठलीही न्यूज किंवा क्रिकेटचा स्कोर जरी बघायचा असला तरी 24/7 कुठूनही आणि कसंही तुम्ही चेक करू शकता, ठीक आहे. म्हणजे क्रिकेटचा स्कोर जर कन्सिडर केला तर तुम्हाला त्याचे वेगवेगळे ऍप्लिकेशन्स आहेत त्याच्यावर दिसू शकतो, न्यूज मध्ये दिसू शकतो, त्या चॅनल वर दिसू शकतो. टेलिव्हिजन यूज केला तर मोबाईल मध्ये त्या चॅनलच्या ऍप्लिकेशन मध्ये असेल किंवा SMS थ्रू सुद्धा तुम्हाला मिळू शकतं. आणि हे 24/7 आहे, ठीक आहे. त्याच्यानंतर आणि स्पीड पण विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड तुमच्यापर्यंत रिझल्ट अवेलेबल होतो. न्यूज जर कन्सिडर करायचं झालं तर ब्रेकिंग न्यूज जे आहेत तर त्या सुद्धा किंवा लाईव्ह बुलेटिन सुद्धा तुम्हाला मोबाईलवर सुद्धा बघायला मिळतं आणि टेलिव्हिजनवर सुद्धा बघायला मिळतं. तुम्हाला ई न्यूज पेपर सुद्धा रीड करता येतात आता. त्याच्यानंतर त्याच्यातले आपण आता कॅरेक्टरिस्टिक्स रोल्स बघणार आहोत. पहिला आहे इन्फॉर्मेशन. मीडिया हेल्प्स टू मेक कस्टमर्स अवेअर ऑफ देअर ऑफरिंग्स अँड अपील्स दी प्रॉस्पेक्ट्स टू बाय दी प्रोडक्ट ऑर सर्व्हिसेस. आता इन्फॉर्मेशन जे आहे तर ती मीडियामुळे खूप चांगल्या पद्धतीने पोहोचवली जाते. आता कोविडच जर आपण कन्सिडर केलं तर प्रत्येक कॉल करायच्या आधी तुम्हाला ती जी अमिताभ बच्चनच्या आवाजात असेल किंवा त्याच्याही आधी अवेअरनेस साठी त्यांनी जी
कॉलर ट्यून ठेवली होती इनबिल्ड. तर ती अवेअरनेस साठी होती, ती इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करत होती. आता पण काय आहे की आता कोविड वॅक्सिन आलेला आहे, तरी सुद्धा काळजी घ्या, ठीक आहे. किंवा अमिताभ बच्चनची आवाजामध्ये जो मेसेज होता तर तो काय होता की कोरोना अजून गेलेला नाहीये. आणि त्याच्या आधी होता की कोरोनाची लक्षणं सांगितली होती, त्याच्यापासून कसं प्रिव्हेन्शन घेता येईल, की हँड सॅनिटाईज करणं, मास्क वापरणं एक्सेट्रा. म्हणजे ही इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केली जाते मीडिया थ्रू. टेलिव्हिजनला सुद्धा, रेडिओवर सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी वेगवेगळे मीडियम यूज करून ती इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केली गेली. त्याच्यानंतर आहे कॉम्पिटिशन. मीडिया हेल्प्स बिझनेसेस टू प्रोजेक्ट हाऊ देअर ऑफरिंग्स इज बेटर दॅन दॅट ऑफ दी कॉम्पिटिटर्स. ह्याच्यामध्ये जर कन्सिडर करायला गेलं तर कॉम्पिटिटिव्हनेस मध्ये इथे एक जे एक्झाम्पल आहे, पेटीएम अग्रेसिव्ह मार्केटिंग करतंय की कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन साठी, डिमॉनिटाइज इकॉनॉमी झाल्यानंतर, ठीक आहे, त्यांनी तो प्लॅटफॉर्म क्रिएट करून दिलाय. आणि आरबीआय काय प्रमोट करतंय तर युपीआय, युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस, त्यांचा सेल्फ डेव्हलप प्लॅटफॉर्म आहे. आता दोन्ही कॅशलेसच आहेत, पण तरी सुद्धा त्यांनी प्लॅटफॉर्म वेगवेगळे सिलेक्ट केले. त्याच्यानंतर आहे मार्केट शेअर. मीडिया हेल्प्स डिसिमिनेट इन्फॉर्मेशन अँड टेक द प्रोडक्ट टू remotest part of the country. Mobile phones penetration is the fastest and weakest in the last decade. मार्केट शेअर जर कन्सिडर करायचं झाला तर फास्टेस्ट ग्रोईंग बिझनेसेस मध्ये किंवा प्रोडक्ट्स मध्ये मोबाईल फोन्स असतील किंवा मोबाईल कंपनीज ज्या आहेत, म्हणजे टेलिकम्युनिकेशन हे खूप बूमला गेलेलं आहे. त्याच्यानंतर आहे गोइंग ग्लोबल. मीडिया हेल्प्स कंपनी to project their offering not only to the citizen of the country but also to the world's citizen. आता गोइंग ग्लोबल मध्ये ऍपल फोन जर कन्सिडर केलं, आयफोन्स, तर ग्लोबल प्रोडक्ट आहे, जे अमेरिकन ब्रँड आहे आणि एव्हरीबडी डिझायर्स टू हॅव दॅट ब्रँड और दॅट प्रोडक्ट. Next, improve responsiveness. Certain media channels like social media eases the process of providing and receiving feedback. If your customer have concern or problems with what your business offers, they can let you know in a timely manner. आता improve responsiveness मध्ये जर आपण मोबाईल किंवा मेल्स हे मीडियम जर यूज करत असू तर त्याच्यात रिस्पॉन्सिव्हनेस जो आहे तर तो फास्ट आहे, की तुम्हाला इझिली फीडबॅक मिळू शकतो, रिस्पॉन्स मिळू शकतो. किंवा टेलिव्हिजन हे जर मीडियम सिलेक्ट केलं असेल तर टेलिव्हिजनवर तुम्हाला रिस्पॉन्स मिळणं अवघड आहे, कारण त्याच्यावर प्रोव्हाइड केलेले नंबर किंवा लिंक्स जे आहेत तर कन्झ्युमर तो डिरेक्टली यूज करू शकणार नाहीये. मग त्याच्याऐवजी सोशल मीडियावरच्या लिंक्स असतील, त्याच्यावर प्रोव्हाइड केलेले नंबर असतील तर ते इझिली ऍक्सेसिबल किंवा रिस्पॉन्स देण्यासाठी फास्ट असतील, ठीक आहे. त्याच्यानंतर आहे इफेक्टिव्ह मार्केटिंग. Media helps the company reach to the right target audience and make the marketing campaign more effective. Marketing campaign असेल more effective. However, it's only when one uses the right channels. आता इफेक्टिव्ह मार्केटिंग मध्ये राईट चॅनल
सिलेक्ट केलं गेलं पाहिजे, कारण राईट टार्गेटेड ऑडियन्स पर्यंत पोहोचलं पाहिजे. आता जसं चॉकलेटचे ब्रँड्स असतील किंवा लहान मुलांसाठीचे जे प्रोडक्ट्स असतील, ठीक आहे, टॉयज वगैरे असतील, तर ते टार्गेटेड ऑडियन्स, त्यांचा एज ग्रुप जो आहे तो ठरलेला आहे. तो एज ग्रुप कार्टून्स वगैरे बघत असतो. मग कार्टून चॅनल्स जे आहेत, तर त्याच्यामध्ये त्या ऍड्स दाखवल्या गेल्या पाहिजे, तर त्याचं इफेक्टिव्ह मार्केटिंग होणार आहे. त्याच्यानंतर आहे फाइंड कस्टमर्स, make users, new users and usage of the same product. Companies, for example बघायचं झालं तर companies are using hashtag and keywords to identify potential consumers who are interested in the offerings. After finding prospective consumers, one can simply direct them to your account where they fill out more details, and one can connect them to offer the products. फाइंड कस्टमर्स मध्ये कंपन्या जेव्हा ऍडव्हर्टाइजमेंट किंवा कॅम्पेन्स करत असतात, मार्केटिंग कॅम्पेन्स, तर त्याच्यामध्ये हॅशटॅग किंवा कीवर्ड्स जे आहेत तर ते यूज केलेले असतात. आता आपण एखादी पोस्ट करताना सुद्धा कुठल्याही सोशल मीडियावर जेव्हा पोस्ट करतो तर त्याच्यात हॅशटॅग किंवा टॅग देतो आपण. काही कीवर्ड्स जे आहेत तर ते त्याच्यामध्ये मेन्शन करतो. समजा एखादा नेचरचा किंवा सनसेटचा जर फोटो काढला असेल तुम्ही, तर त्याच्यात कीवर्ड्स यूज करून आपण टॅग करतो. मग मल्टिपल टॅग्स असतात आणि त्याच्यामध्ये, की जेणेकरून तुमच्या फोटोला जास्तीत जास्त व्ह्यूज मिळायला पाहिजेत किंवा लाईक किंवा कमेंट्स मिळायला पाहिजेत. ठीक आहे, तशाच पद्धतीने कंपनी सुद्धा जे आहे तर ते त्यांचं ऍडव्हर्टाइजमेंट करत असते, की त्यांचं जे प्रोडक्ट आहे किंवा सर्व्हिसेस जे आहेत तर त्या कीवर्ड्समुळे त्या लगेच कस्टमर समोर ऑप्शन म्हणून येतील, आयडेंटिफाय करता येतील. जसं आपण गुगल सर्च इंजिन यूज करतो, त्याच्यामध्ये काही तुम्ही कीवर्ड्स टाकल्यानंतर तुम्हाला खूप सारे ऑप्शन्स येतात, की ज्या ऑप्शन मध्ये किंवा ज्या फाईल मध्ये तो कीवर्ड यूज केलेला असतो. त्याच्यानंतर आहे लास्ट पॉइंट, इमेज मॅनेजमेंट. मीडिया हेल्प्स कंपनी टू बिल्ड अँड मॅनेज देअर रेप्युटेशन. आता इथे मॅगीचा इन्सिडेंट आहे, की मॅगी आफ्टर द क्रायसिस यूज मीडिया टू शो द पॅकेज इज न्यू अँड हाऊ युअर मॅगी इज सेफ. की मॅगीचं जे क्रायसिस झालं होतं, की मार्केटमधनं अक्षरशः मॅगी परत मागवली होती आणि ती डम्पिंग ग्राउंड मध्ये टाकली गेली होती, कारण त्याच्यामध्ये लीडचं प्रमाण खूप जास्त होतं, जे जे इन्ग्रेडियंट आहे, म्हणजे लीड हे जे यूज केलं जातं, तर ते प्रोडक्ट जास्त चांगलं राहण्यासाठी आणि ते टिकवण्यासाठी म्हणून यूज केलं जायचं. तर त्याचं प्रमाण जास्त होतं, जेणेकरून त्याचा हेल्थवर जो आहे तर तो बॅड इफेक्ट होऊ शकतो. मग आता त्यांनी पॅकेजिंग पण चेंज केलंय, त्याच्यात व्हरायटी पण आणली आणि त्यांचा प्रोडक्ट सेफ आहे हे सुद्धा दाखवलं. ह्या पद्धतीने ते ऍड करतात. हे काही इमेज मॅनेजमेंट, इमेज बिल्डअप करतायत. पुन्हा कॅडबरीचं जर एक्झाम्पल बघायला झालं तर त्यांचा जो वॉर्म इन्सिडेंट झाला होता, की त्यांच्या पॅकेजिंग मध्ये प्रॉब्लेम झाला होता आणि त्याच्यामुळे त्या प्रोडक्ट मध्ये किडे सापडले होते. मग त्याच्यामुळे आता त्यांचं पॅकेजिंग जर बघायला गेलं तर ते व्यवस्थित असतं. ठीक आहे, मग ते ऍडव्हर्टाइजमेंट करताना, जी इमेज पुन्हा बिल्डअप करताना ते त्या पद्धतीने ऍडव्हर्टाइजमेंट करतात. ठीक आहे, मीडिया प्लॅनिंग प्रोसेस नेक्स्ट लेक्चरला बघूया.